जय जगन्नाथ। प्राण पुरुषोत्तम महाप्रभु पतित पावन नंदी घोष रथरे बसी लीला विहार करुवा कालिया शांतंग चरणार विंदरे दासर साष्टांग आभूम भूय भूय दंडवत प्रणाम। भक्त बंधु श्री जगन्नाथ किए प्रभु श्री जगन्नाथंकर जन्म केबे होइथिला केमिति श्रीक्षेत्र पुरी को आसीथिले प्रभु श्री जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथंकर हाथ पाद गला कुआड़े प्रभु श्री जगन्नाथंक गुप्त रहस्य। भारत देशर चारि क्षेत्र मध्यरु पुरी मध्य एक तीर्थ क्षेत्र जोठारे के पूजा पाउछंती जगतर नाथ जगन्नाथ। हेले प्रभु श्री जगन्नाथंकर विग्रह प्रतिष्ठा मंदिर प्रतिष्ठा केमिति होइतिला कोन रहिछि पौराणिक मत कोन रहिछि ऐतिहासिक मत आसंतु जानिबा संपूर्ण खबर। थरे प्रभु श्री कृष्ण कालिंदी जंगल को आराम करिबा सकाशे आसिथिले एवं से गोटे गछ मूले आराम रे शोइथिले। ठीक सही समय रे सही स्थान को एक स्थानीय शबर शिकार सकाशे आसिथिले जहांकर नाम थिला जारा शबर। सकाळु आसी संध्या पाईगला किंतु कौनसी एक शिकार संधान से पाई नथिला। शेषरे यदि खाली हाथ रे घर को जाए जे परिवार भोकरे शोइबे एही कथा को भाबी भाबी से मध्य एक गछ मूले बसी पड़िला। एपटे प्रभु श्रीकृष्ण गोटे गछ मूले शोई निज गोड़ पर गोड़ को रखी आराम रे शयन करिथांती। ठीक सही समय रे जारा शबर को दिसिला प्रभु श्री कृष्णंक पाद। से भाविला से पादटी पाद नुहे से भाविला जे कौनसी एक मृग तथा हरिणर कान मते देखा जाउछि। से काल विलंब न करी से प्रभु श्रीकृष्ण पाद को मृगर कान भावी सरबिद्ध करदेला। से सररे जाई प्रभुंक पाद देशरे बाजिला। प्रभु श्रीकृष्ण दुखरे कष्टरे चित्कार करने लगिले। दूर जिते बेले जारा शबर प्रभु श्रीकृष्ण चित्कार शुणिले धाई आसी प्रभु श्रीकृष्ण पाखरे पहुंची गले एवं हठात प्रभु श्रीकृष्ण को देखी से आश्चर्य हो पड़े। से देखिले निज सर जाई कौन से एक मृगर कर्णरे बाजी नहीं बरं बाजी अच्छी प्रभु श्री कृष्ण पाद देश रे। से प्रभु श्री कृष्ण को क्षमा प्रार्थना कले हे प्रभु मते ही दोषरु क्षमा कर मु एक मृगर कर्ण भावी आपण पाद को सरबिद्ध कर मते तुम्हें क्षमा कर हे प्रभु। ठीक सही समय प्रभु श्रीकृष्ण कहती हे जारा शबर तुमर एथिरे कौनसी दोष नाही बरं ए होछि मोर पूर्व जन्मर फल। एतिकी कही प्रभु श्रीकृष्ण जारा शबर को कहती हे जारा शबर तुम्हें आउ काल विलंब न करी मोहरी सखा अर्जुन को एही स्थान को निमंत्रण कर। ठीक सही समय जारा शबर जाई सखा अर्जुन को सही स्थान को निमंत्रण। सखा अर्जुन आसी प्रभु श्रीकृष्ण सही अवस्था को देखी प्रभु श्रीकृष्ण को प्रश्न कले हे सखा तुम्भर यही अवस्था किए कला। ठीक सही समय जारा शबर निजर भूल को मानी कहती हे अर्जुन प्रभु श्रीकृष्ण यही अवस्था मुही छार मूर्ख करी बेले समस्त स्थान रे शिकार खोजी न पाई थिबारु शेषे गोटे गछ मूले बसी पड़िली। प्रभु श्रीकृष्ण पाद मते हरिणर कान परि देखागला एवं मु काल विलंब न करी प्रभु श्रीकृष्ण पाद को हरिणर कान भावी सरबिद्ध करदेली एवं यहाँ पर यही सब घटीगला। ठीक सही समय अर्जुन रागी जाई सर निक्षेप करती सही जारा शबर पाखक किंतु प्रभु श्रीकृष्ण अर्जुन सखा को मना करदेले हे सखा अर्जुन यही घटना रे जारार कौनसी दोष नाही बरं से तार पितृ ऋण सुझी ए होची पूर्व जन्मर कर्मर फल। कारण पूर्व जन्म रे यही जारा थिला अंगद एवं ताहारे पिता थिले
ବାଳି ଏବଂ ତୁମେ ଥିଲ ସୁଗ୍ରୀବ। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ବାଳି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପିତୃଋଣ ଆଜି ଜାରାଶବର ଶୁଝିଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏକ ଛାର ମଣିଷଟିଏ, ମୁଁ ଏତେ କଥା କୋଉଠୁ ଜାଣିବି? ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ହେ ସଖା, ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସ। ଶେଷରେ ମରିବା ସମୟରେ ନିଜ ସଖାକୁ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ମନା କରିଦେଲେ। ମନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମୋହରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲେ। ହେ ସଖା, ମୁଁ କ'ଣ ତମ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ ତମ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ହିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇନାହିଁ? ତାହେଲେ ମରିବା ସମୟରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଅନାଦର କରୁଛ ହେ ସଖା ଅର୍ଜୁନ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି, ହେ ସଖା, ତୁମେ ତ ଜାଣିଅଛ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ହେ ସଖା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଭିମାନ କରି ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ନେଇ କେମିତି ଦାହ କରିବେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରର ମଧ୍ୟମ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଣ୍ଡଟି ପୋଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି କଥାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ହେ ଜାରା ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହରି ପିଣ୍ଡକୁ ପୋଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ସେହି ପିଣ୍ଡଟିକୁ ମହୋଦଧିରେ ଭସାଇ ଦିଅ। ଏହି କଥା ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମହୋଦଧି କୂଳକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଣ୍ଡକୁ ମହୋଦଧିରେ ଭସାଇ। ଏହାପରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଜାରାଶବର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଣ୍ଡକୁ ଭାଷ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ଶୂନ୍ୟବାଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି କହିଲେ, ହେ ଜାରାଶବର, ତୁଇ ହେଉଛୁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭିଶାପରେ ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଶରବିଦ୍ଧ କରିନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହି ଜନ୍ମରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ମୋର ଶେଷ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ମୋହରି ଅପୋଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଭାସୁଥିବ। ତାକୁ ନେଇ ତୁ କୌଣସି ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନୀଳମାଧବ ନାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦେବ। ଏତିକି କହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶେଷ ହେଲା। ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ସକାଶେ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଆଣି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ନୀଳମାଧବ ନାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମକ ଏକ ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଶେଷ ହୋଇଛି। କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ହିଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ତେଣୁ କଳ୍ପବଟ ସନ୍ନିକଟ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ମୋତେ ପୂଜା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ହେଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଯାଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ବଖାଣିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ଦଳଙ୍କୁ ଡକାଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସେଥିସକାଶେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ତପସ୍ୱୀ ଲୋକ ସେହି ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଅନ୍ୟ ନାମ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ 4 ପ୍ରକାରର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପଠାଇଦେଲେ ତାଙ୍କରି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ। ବିଦ୍ୟାପତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେହି ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରୁଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସବରୀ ଝିଅମାନେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କରି ଅବସ୍ଥିତି ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଆମ୍ଭେ ହେଉଛୁ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଶବରମାନଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ଏହି ଶବରମାନଙ୍କର ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ଏମିତି ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସହିତ ଲଳିତାଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରେମଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନିଜ କୁଟୀର ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ବାସଗୃହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ଲଳିତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଦିନେ ବିଦ୍ୟାପତି ଦେଖିଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲଳିତାଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱବାସୁ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପହରରେ ଫୁଳ ଫଳ ଧରି କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଳିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ଲଳିତା, ତୁମ୍ଭରି ପିତା ବିଶ୍ୱବାସୁ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଳ ଫଳ ଧରି ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହାପରେ ଲଳିତା କହିଲେ ଯେ ଏହିସବୁ କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ପିତାଶ୍ରୀ ମନା କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି। ଅନେକ କାକୁତି ମିନତି ହେଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ କଥାକୁ ରଖି ଲଳିତା ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଯାଉଥିବାର କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସବୁ କହିଦେଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତି ସେହି ସମୟରେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ତୁମ୍ଭ ପିତାକୁ କହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷୀ। ଲଳିତା ଯାଇ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭରି ଜ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାପତି ତୁମ୍ଭ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରି। ଏମିତି ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ବିଶ୍ୱବାସୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ ରଖିଲେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ। ସେହି ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କରି ଆଖିରେ ଲାଗିବ କଳା କନା। ସେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଆଖିରେ ଲାଗିବ କଳା କନା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ରଖି ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୁ ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି କଳା କନା ବାନ୍ଧି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଧରି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଛୁଟିଗଲେ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ସୋରିଷ ଗଛ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଦେଖୁଛ ବିଦ୍ୟାପତି, ଏହି ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୋରିଷ ଗଛ କିଏ ଜଗାଇଛି? ବିଦ୍ୟାପତି ହସି ହସି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୋତେ ବିଶ୍ୱବାସୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଗୋଟେ କଳା କଣା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁସିଆର ହୋଇ ମୋର ଏକ ଗଣ୍ଠିରେ କିଛି ମାତ୍ରାର ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଧରିଥିଲି। ମୁଁ ସେହି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ଆସିଥିଲି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମୟ ପରେ ସମୟ ବିତିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ସୋରିଷ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଜଣାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ
ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ। ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ଆଉ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସମର ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୁ। ଅନେକ ଫଳମୂଳ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଯାଇ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ଶୂନ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ସବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୁ, ମୁଁ ଜାରାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଅନେକ ଦିନ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଇସାରିବା ପରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା ପାଇବି ଏବଂ ତୁମ୍ଭରି ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ଆଜିଠୁ ଶେଷ ହେଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଇବି। ମୋର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ନେଇ ମୋହରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ମୋତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦେବି। ଏହାପରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜଉଆସ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ମହୋଦଧିରେ ଭାସୁଥିବା ଏକ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଆଣି ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ହେଲେ କୌଣସି କାରିଗର ମଧ୍ୟ ସେହି କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ହାତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାଜା ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର। ସେ ବୁଢ଼ା ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରିବି। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ସେହି କାରିଗରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ କାରିଗର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ଏହି ଗଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରଖିଦିଅ ଏବଂ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବି। 21 ଦିନ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି କୋଠରୀକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କି କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନି ସେହି କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରଖିଦେଲେ। ଏହାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ ରାଣୀ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ପାଖକୁ ଭ୍ରମଣ ସକାଶେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ନା କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ନା କିଛି ପାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ମଲେ? ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଚାଲ ଆମ୍ଭେ ସେହି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା ସେହି ବୁଢ଼ା ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ମରିଗଲେ। ରାଜା ସେହି ସମୟରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ କି କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ପାଇଁ 21 ଦିନ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ସେହି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିବା ନାହିଁ ଏତିକି କହି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ସେହି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କଥା ଥିଲା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ସର୍ତ୍ତକୁ ରଖିଲ ନାହିଁ। ଯାହା ବିତିଗଲା ବିତିଗଲା। ଏହାପରେ ମୋହରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ପରେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏ ଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ
ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ନମସ୍କାର।